எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம CBSE 12th ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சாப்டர் 12 LPPயோட MCQ questions பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க. obtain minimum z equal to 600x plus 400y. உங்களுக்கு வந்து feasible region கொடுத்துட்டாங்க, கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் இதை எடுத்து இந்த zல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி என்ன மினிமம் வேல்யூன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாலே போதும். ஸோ நம்ம இப்போ கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னலாம்? 0, 6, 0, 4, 4, 4, 5, 0 and 6, 0. உங்களோட z வேல்யூ என்ன? 600x plus 400y. ஸோ நம்ம இதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். z equal to 600 into 0 plus 400 into 6, 2400. அடுத்து z equal to 600 into 0 plus 400 into 4, 1600. z equal to 600 into 4 plus 400 into 4 equal to. So this is 2400 plus 1600, 4000. z equal to 600 into 5 plus 400 into 0, 3000, and z equal to 600 into 6 plus 400 into 0, 3600. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எது மினிமம் வேல்யூ வந்திருக்கு? 1600. that is your answer. So minimum z equal to 1600. So second question பாருங்க. The corner points of the feasible region determined by the following systems of linear inequalities: 2x plus y greater than or equal to 3, x plus 2y greater than or equal to 6, and x and y greater than or equal to 0. Z equal to q by 2x plus p by 2y, where p, q greater than 0. Okay. Condition on p and q so that minimum z occurs at the point 6, 0 and 0, 3 is q equal to p, q equal to p by 3, q equal to p by 2, or q equal to 2p. Now let's see. என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு z ஓட வேல்யூ வந்து q by 2x plus p by 2y. இதில் என்ன p and q வந்துச்சுன்னா நமக்கு minimum z occurs at both the points 6, 0 and 0, 3 அப்படின்னு தெரியணும். ரெண்டு பாயிண்ட்லயும் occur ஆகணும். ஸோ occur ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த z ஓட வேல்யூல நம்ம x and y அப்ளை பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் சேம் வேல்யூ வருதுன்னு அர்த்தம். and that is the minimum value also. Okay, so let's see what's the value for 6, 0. Now z equal to q by 2x plus p by 2y. At 6, 0 you'll get 6, 0. This is q by 2 into 6 plus p by 2 into 0. So this is 3q. And at 0, 3, q by 2 into 0 plus p by 2 into 3, 3p by 2. Okay, so we can equate this because both the values are equal now. So 3q, therefore 3 gets cancelled. Q is equal to p by 2. So that's your option C. So third question பாருங்க. உங்களுக்கு assertion and reason கொடுத்துருவாங்க. Now your options are both A and R are true. R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, R is false, and A is false, R is true. Now your assertion is points within and on the boundary of the feasible region represent the optimal solution. Okay. feasible regionக்கு உள்ள இருக்கிற இல்ல அதனோட பவுண்டரியில இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து தப்பு. ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் வரணும்னா நமக்கு ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். மினிமம் இசட் இல்லை மேக்ஸிமம் இசட் வரது தான் வந்து ஆப்டிமல் சொல்யூஷன். ஸோ feasible regionக்குள்ள இருக்கிற சொல்யூஷன்ஸ் வந்து feasible சொல்யூஷன்ஸ்.
ரீசன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. any point outside the feasible region is an infeasible region. So it is true. feasible regionக்கு வெளியே இருக்கிற region solutions பேர் வந்து infeasible solution. Okay. So உங்களோட assertion வந்து wrong and your reason is true. Option is A is false and R is true. Fourth question பாருங்க. Both A and R are true. Same options தான் உங்களுக்கு. Assertion பாருங்க. If the feasible region is unbounded, then a maximum or minimum value of Z may not exist. However, if it exists, it must occur at a corner point of R. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உங்களோட feasible region வந்து அன்பவுண்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ இல்லைன்னா மினிமம் வேல்யூ வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. மேக்ஸிமம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. சப்போஸ் அது எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து அந்த feasible regionோட கார்னர் பாயிண்ட்ஸில் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு ட்ரூவான ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஆர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டயட் ப்ராப்ளம் இஸ் a linear programming problem. So diet problem is a linear programming problem அப்படிங்கிறது true தான். diet problem, transportation problem and manufacturing problem, assignment problem இந்த மாதிரி problems கொடுத்திருந்தாங்க. இது எல்லாமே வந்து linear programming problems தான். ஓகே. அப்படி வந்து ரெண்டுமே true தான். ஆனா இந்த R அப்படிங்கிற ரீசன் வந்து A ஓட ரீசன் கிடையாது. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும்னா both A and R are true. R is not the correct explanation of A அப்படின்னு வரணும். Fifth question பாருங்க. நமக்கு சேம் ஆப்ஷன்ஸ் தான். லாஸ்ட் ப்ராப்ளத்தோட சேம் ஆப்ஷன் தான். Fifth question பாருங்க. If the feasible region is unbounded, then M is the maximum value of the objective function if the open half plane determined by ax plus by greater than M has no point in common with the feasible region. Otherwise, the objective function has no maximum value. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உங்களோட ப்ராப்ளம் உங்களோட feasible region வந்து அன்பவுண்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா then M is the maximum value of the objective function if the open half plane determined by ax plus by greater than M. ax plus by greater than M அப்படிங்கிற ரீஜியனுக்கும் உங்களோட feasible regionக்கும் காமன் பாயிண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா உங்களோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன கிடைச்சதோ அதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் ஆஃப் Z. அதர்வைஸ் த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஹேஸ் நோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ. இல்லைன்னா அந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அன்பவுண்டட் கேஸ்ல இது வரும் நமக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூவான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். இப்போ ரீசன் பார்க்கலாம். இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. மேக்ஸிமம் இசட் வந்து -50x + 20y. உங்களுக்கு காமன் ரீஜன் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் மேக்ஸிமம் இசட்டோட வேல்யூ 100ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ இந்த ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு அன்பவுண்டட் ரீஜன் வந்தாலே நமக்கு மேக்ஸிமமோ இல்லை மினிமமோ எது கேட்டாலுமே நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். ax plus by greater than m எடுக்கணும் மேக்ஸிமம்க்கு. மினிமமா இருந்துச்சுன்னா ax plus by less than m எடுக்கணும். இந்த ax plus by அப்படிங்கிறது உங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். நம்ம இதில் என்ன எடுத்துக்கணும்னா ax plus by அப்படிங்கிறது -50x plus 20y. -50x plus 20y is greater than என்ன மேக்ஸிமம் வேல்யூ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வேல்யூவை எழுதிக்கணும். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு 0ன்னு அப்ளை பண்ணலாம். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 20y is equal to 100. ஸோ y equal to 5 and yக்கு வந்து 0 அப்படி அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு -50x is equal to 100. This implies x is equal to -2. ஸோ நமக்கு என்ன பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும்? 0,5 then -2,0. So -2,0 and 0,5. Okay. ஸோ இந்த வழியாக வந்து நமக்கு இந்த லைன் போகும். ஸோ இதுதான் உங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட லைன். ஓகே. இப்போ பாருங்க, இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட லைன் வந்து உங்கள் feasible regionக்குள்ளே வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும். வரல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட லைனுக்கும் feasible regionக்கும் காமன் பாயிண்ட்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம். உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து எந்த பாயிண்ட்ல கிடைச்சிருக்குதோ அந்த பாயிண்ட் வழியா தான் வந்து கண்டிப்பா இந்த லைன் போகும்.
ஓகே, இப்போ 0.5 அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடைச்சிருக்குன்னா அந்த 0.5 வழியாக கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட லைன் வந்து போகும். ஆர் மினிமம் வேல்யூ எங்கே கிடைச்சிருக்கோ அந்த மினிமம் வேல்யூ வழியாக தான் இந்த லைன் போகும். இந்த பாயிண்ட் தவிர உங்களோட ஆப்ஜெக்ட் உங்களோட ஃபீஸிபிள் ரீஜியன்ல எங்கேயாவது ஒரு பாயிண்ட் கூட இந்த லைன் இன்டர்செக்ட் ஆயிருந்துச்சு, காமன் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன எழுதணும்னா இசட் ஹேஸ் நோ மேக்ஸிமம் வேல்யூன்னு எழுதணும். ஸோ இதில் வந்து நமக்கு காமன் பாயிண்ட்ஸே இல்லை, அதனால இசட்டுக்கு என்ன மேக்ஸிமம் வேல்யூனா என்ன மேக்ஸிமம் வேல்யூ நமக்கு வந்துச்சோ அதுதான் உங்களோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஸோ மேக்ஸிமம் இசட் ஈக்குவல் டு 100 அப்படின்னு இவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து கரெக்ட். ஸோ இந்த ரீசனும் வந்து கரெக்ட் அண்ட் அசர்ஷனும் கரெக்ட். பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசர்ஷனோட ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இது, ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ A and R are true and R is the correct reason of E. இது வரைக்கும் நம்ம LPPல MCQ questions 3 வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். இந்த 3 வீடியோஸ்லையுமே வந்து எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் இதிலிருந்து கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு தான் நம்ம அது ப்ரிப்பேர் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஸோ இது நீங்கள் 3 வீடியோவும் கிளியராக பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் வந்தாலும் அட்டென்ட் பண்ணலாம். இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.